रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करने की कवायद शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में इसका ही एक नजारा देखने को मिला था, जब एकाएक रोहिंग्या कैंप्स में भागम भाग मच गई। बोरिया बिस्तर समेट कर रोहिंग्या मुसलमान कैंप से भागने लगे। पुलिस के बुलावे पर अपने कागजों की जांच कराने के लिए रोहिंग्या मुसलमान दौड़ पड़े और पुलिस की कार्रवाई से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आतरवतु फुरा रोहिंग्या जाति बेगुनर सलाम हाज दिली दुआ। आज 21 तारीख 5 मार्च 2025 आज हाजिर হলাম অনরা মন্তুন কিছু রোহিঙ্গার অশান্তির খবর লইরি হাজগুড়ি আজিয়া অনরারে খবর হইম দে ইন্ডিয়ার মাঝে কিছু আরা রোহিঙ্গা কল আছে দে ৫০০০ ৭০০০ ২৮০০০ এর ভিতরে কিছু রোহিঙ্গা আছে দেখিন ইয়া কিছু ক্যামের ভিতরে আসিল আর কিছু বারা গলে আসিল ইম বেগুনরে নিয়ালা দেভেলের হদ্দে এন্দিলা কিছু খবর আর বাংলাদেশের মাঝে রোহিঙ্গা কল আছে যে এতারাতো কিছু মানুষ বাংলাদেশের পাবলিক সম মিলিউরি মগবাগিরে হেন্দিল্লা সিমেন্ট কল আর লুয়া হেন্দিল্লা সাসামান কল বেসে দি সুরগুড়ি এন্দিল্লা 500 মানুষ বাংলাদেশের হুকুমতের হাতের মাঝে গ্রেপ্তার হয়ে ইনতে আর কিছু আরকানের খবর লিয়ে অনর মন্তুন হাজিরি আশা করি দে অনরা প্রত্যেকজনে খবর গান পুরো পর্যন্ত শুনি যাবে বলি আয় আগে শুরু করি ইন্ডিয়ার মাঝে আরা রোহিঙ্গা কল 2012 বাদিলতে আছে তইলে 2012 মাঝে আরা রোহিঙ্গা কলরে বর্মার মাঝে জালেম হুকুমতে জেনোসাইড গণনার জরিয়া কিছু মানুষ বাংলাদেশের মাঝে রিফিউজি হইল আর কিছু মানুষ ইন্ডিয়ার মাঝে রিফিউজি হইল তইলে এতারা আজ 10-15 বছর পর্যন্ত হেরে ইন্ডিয়ার মাঝে থাকি এর কিছু হাম খরচ করে হাইল আর কিছুয়ে হেন্দিল্লা রাশন লইরে হাইয়ে কিছু তর নাই দরইয়া না দিয়ে হেন্দিল্লা মানছে আজ ইয়া লাশ আর তমাজা আইরে অনরা দেখো ইয়ন্তু কিছুদিন আগে আর কিছু রোহিঙ্গা সালি জরতি রোহিঙ্গা দরিয়র লই দরিয়ার মাঝে ফেলা দি বাদিও অহন মাঝে কি গরর হদ দিয়ান একাদা অনরার মন্তুন ইন্ডিয়ার খবর শুনাই আয় একাদা নিউজের খবর ফরজাইরে আয় কিছু হতা হইম আগে অনরা খবর গানার মাঝে কি হতো সাথে রোহিঙ্গার লইরে তারা কি গরর হদ দিয়ান কানাউরি শুনি পেল অনরে বুঝি পারিবা আয় অনরে বুঝা দিম। अमित शाह ने जो कहा था अब वो धीरे धीरे पूरा होने जा रहा है। CANRC के जरिए रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करने की कवायद शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में इसका ही एक नजारा देखने को मिला था, जब एकाएक रोहिंग्या कैंप्स में भागम भाग मच गई। बोरिया बिस्तर समेट कर रोहिंग्या मुसलमान कैंप से भागने लगे। पुलिस के बुलावे पर अपने कागजों की जांच कराने के लिए रोहिंग्या मुसलमान दौड़ पड़े और पुलिस की कार्रवाई से किस तरह से बिलबिलाए वो भी आपको देखना चाहिए। रोहिंग्या हूँ, जम्मू में आया था 2012 में। जिस तरह आपको डिपोर्ट कर रहे हैं आप तो ये जैसे डिपोर्ट कर रहा है वो अच्छा है, लेकिन एक्चुअली ये होता है जैसे कुछ लोगों का माँ बहन इधर ले गया, कुछ बंदे को पकड़कर उधर लेके गया, ये अच्छा नहीं कर रहा है। रोहिंग्या मुसलमान जब देश से भाग रहे हैं तो देश का मुसलमान क्या बोल रहा है, आज इस खबर में आपको दिखाएंगे। दरअसल कल की ही बात है जब जम्मू के रोहिंग्या कैंप्स में अचानक से भागम भाग मच गई। रोहिंग्या मुसलमान कैंप से बोरिया बिस्तर समेट कर भाग रहे थे। आलम ये था कि कैंप के बचे हुए लोग अपने रिश्तेदारों के इंतजार में भूखे बैठे थे। इन सब की वजह है होल्डिंग सेंटर, जहां अब तक 155 से ज्यादा रोहिंग्या रखे जा चुके हैं। इलाके में अफरा तफरी थी और जब उनसे बातचीत की गई तो रोहिंग्या क्या बोल रहे थे आप खुद ही सुन लीजिए। बस यहाँ पर वहाँ भी हमारे ऊपर बहुत जुल्म हुआ था, अभी भी जुल्म हो रहा है। हम वहाँ वापस कैसे जाएंगे? हम तो यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, हम तो सरकार से मुकाबला नहीं कर सकता। कल अचानक में ऐसा हुआ था, हम उसमें क्या कह सकते, हम तो जाने के लिए तैयार है। देखो हमारा हालात, हम सिर्फ जान बचाने के लिए आया, हम यहाँ रहने के लिए आया नहीं है, क्योंकि हमारा गांव नहीं है। हमारा गांव उधर ही रह गया। हम बिल्कुल हमारा गांव जाऊंगा, बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बात तो ये है हमारे लिए जो नेशनलिटी ले लिया, हम नेशनलिटी अगर वापस करेंगे हमारा देश थोड़ा शांति होगा, हमारा देश आज़ाद होगा, हमारा देश अच्छा जब भी बनेगा हम भी तब भी जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हूँ। हम यहाँ एक जगह रहने के लिए तैयार नहीं है। मैं 2009 में आया था, उस टाइम तो कोई परेशानी नहीं था। अभी इस टाइम कल 2 दिन से ये परेशानी और घर से सो नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे भागना वहीं जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, पुलिस दौड़ाते जा रहे। इसी परेशानी में हम
वही बोलना चाहता हूँ, परेशानी नहीं होना चाहिए, पहला जैसे ऐसे चलना चाहिए। इस तरफ ऐसा कैसा हुआ, हमें हर बंदे को, हर बुजुर्गों को परेशानी हो रहा है, भाई बहन को परेशानी हो रहा है। ये तस्वीरें मानवीय जरूर हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चौंकाने वाला पहलू ये है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा संख्या में रोहिंग्या मुसलमान बसते हैं और अगर इन्हें बाहर नहीं किया गया तो खतरा देश को जरूर होगा, क्योंकि अमित शाह ने पहले ही साफ कर दिया था कि घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे। जो कहते हैं वो करते हैं। हमने सीए का कानून पारित किया है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। और अब आपको देखना चाहिए, जैसे ही रोहिंग्या मुसलमानों पर एक्शन शुरू हुआ तो देश का मुसलमान क्या बोलने लगा। मोहम्मद आजम खान लिखते हैं, एक समय था जब कई देशों में रोहिंग्या खौफ का पर्याय बन गया था, वामपंथी से भारत में बसाने की वकालत कर रहे थे। आज खबरें आ रही हैं कि रोहिंग्या अपना सामान समेत उल्टे पांव भाग रहे हैं। समय बदलते देर नहीं लगती, अपना भारत बदल चुका है। अकबर शेख लिखते हैं, रोहिंग्या को भारत में बसाने का प्रयास वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने सीए का पुरजोर विरोध किया था, शाहीन बाग जैसे खतरनाक देश तोड़ो आंदोलन किए थे। अब इन घुसपैठियों को उनके वतन वापस भेजने का सही समय आ गया है। खुर्शीद खान लिखते हैं, जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे करीब 10,000 रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इसमें केवल मुसलमान ही क्यों हैं और कोई क्यों नहीं। तो देश का मुसलमान यही बोल रहा है कि अब वक्त बदल गया है, देश बदल चुका है, अब एक्शन जबरदस्त तरीके से होगा। और देखा जाए तो म्यांमार की ना तो सीमा जम्मू कश्मीर से सटी है और न मौसम कहीं मेल खाता है, लेकिन इसके बावजूद रोहिंग्या नागरिक जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में बसे हैं और ये एक बड़ी साजिश का नतीजा है। लेकिन अब इस पर एक्शन शुरू हो चुका है। देखना होगा कि आगे कौन कौन से शहरों में, कौन कौन से राज्यों में इन रोहिंग्या मुसलमानों पर, घुसपैठियों पर एक्शन होगा। ये देखने वाली बात होगी। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया। जी मरबायान अनरा फुनिबाज्य इंडियार खबर गानातुन कि हये दिहान हाजगुरी अशांतिर हता अनरा मन्तुन हलियो নহলিও एडुलिया अनरा पुरा रोहिंग्या जातीय बुझो एडे बाट्टा माजे हता बुझते चाइले एतारा हते चाते कि रोहिंग्या इनरे बेশি जुलुम करे जेन दिल्ला किछु मानुष फुआনের জায়গাত মায়ের জায়গাত বাপের জায়গাত তিন দিলে গিয়ে তাহারিও যে আবার এসে মাঝে ভাঙ্গুরি কিছু মানুষ ধরলে গিয়ে ওই হিনার জায়গাতে যে ইনের জায়গাত মারটাকে ফোয়ানায় ফোয়ারটাকে মানে এন দিলেও গিয়ে গই ও রোহিঙ্গার হালত দুনিয়া আগাগুড়ার মাঝে একডলিয়া জিন্নিন অহ্যা ইন্ডিয়া হো দিয়া নাকাদা হিন্দু দেশ মাঝে কে নগত্য জিন্নিন নাম নদরি হই জিন্নিন মুসলমান দেশ কলম মাঝে আর রোহিঙ্গা কল আছে इन आरो बेस दुखत हेरियो तो दे अमेरिकी में मारी अबार से माजे हो दिरी डॉट देश कलम माजे मुसलमान देश कलम माजे अदो दे रोहिंग्या कलर जीवन गला फेले दे एतारार हालत हुन दिल्ला साहेब लद्दन खबर नबा मुसलमान देश तले आरा रोहिंग्यार हालत हुन दिल्लो আর রোহিঙ্গারে মুডে ইন্ডিয়ার মাঝে জুলুম করতে জ্বালাতে দিলানো রোহিঙ্গা দুনিয়ার কুলোর ভিতরে যে দেশের মাঝে রেফিউজি হিসাব আছে হেন্দিলা দেশের কলম মাঝে জুলুম করে জ্বালার তলে ইন আরা জুলুম কেলা হারেন গলে আরার ফিয়াল হরাফ নজরিয়া আজি আরা এদুন দুপাদি ও মর রোহিঙ্গা জাতীয় কল বাজিও কল তোরা হতে বুঝিবা দে অনরাতুন সই বুজনত আজ আগ ভরিব দুনিয়ায় আর লয় কিসার আর আর দুনিয়ার হাসে কিসার ইয়ান আর তুন হামাকা বুজন সা বুঝা ভরিব ন বুঝিলেন কইলে আরা ইনসান ন বাজে কল এটা মাঝে অহন মাঝে অনরা পুরা রোহিঙ্গা জাতিরে আই একাদা আরজগুরি হইম দে অনরা কিবা বিবা আলা ইন্ডিয়া মা জেনি নারা রোহিঙ্গা কল জুলুম হাত দে দুপাদা আছে এইনরে হন ইচ্ছা করি বললা হন ইল্লা করি বললা অনরা বাবা চিন্তা কর আই আশা করুন দে পুরা রোহিঙ্গা জাতির ভিতরে যেনে এলমদার বা ইয়ান কমলা চিন্তা ফিকির ঘরত দেবা এন্দারা আছে অনরা আর বায়ান আর ফ্যামিলি অকল ইন্ডিয়ার মাঝে আছে দেখি নল্লা হনক কাদা চিন্তা জাহের করিবা বলি এটার আরে হনক কাদা ইন্ডিয়ার মাঝে হোক ইয়াতবা বাংলাদেশের মাঝে হোক ইয়াতবা আর কানালি যাই হোক যে হনক কাদা তারাল্লা সারা করে দিবা বলে আরা অনরা হাসে আশা করি দে অনরা হতা জানরে বুঝিবার্য অহন অনরারে হইম দে
বাংলাদেশের তুন 2 জন রোহিঙ্গা লই আর 3 জন বাংলাদেশের স্থানীয় বাহিনী লই হেন্দিলা মগবাগিরে সিমেন্ট অগাইর অকল বেচে দিয়ে হেন্দিলা কিছু খবর তারা 500 মানুষ বাংলাদেশের হকুমতের আত্মাজে গ্রেপ্তার হয়ে অহন অনারে খবর গান আজ দাহায়ুম অগান ফোর্স হিসাবে তাহলে আর মুরব্বী সাহেব আউমাজ হিসাবে ফোর্সিয়ানোর বাবদ হত হইব অনরা কানা করি তান্তাইলে শুনিছ আম বাড়ি করে হত হইরি বিড়ি বিড়ি ফুরা দিম অনরা শুনিছ Bismillahir Rahmanir Rahim. The Arakan Kaladai Media News Group for member all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. আশা করি মোহতরম ভাই ভালো আছে বলিরে ভর্তি খবর তুলে দিতে বায়ানাত দে কমর ফিজিক্যালি কথাবার্তা হয়ে দে আলেমুল মোবাইন্দর বেন্দা শুকরিয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেকুনে জজায়ে খাইর দগমর বেন আর পুরা কমরে আল্লাহ হেফাজত করুক আমিন ইয়া রাব্বিল আলামিন ইয়ার বাদে ইয়ান্তু উগ্র খবরের পেশ আরাকান ট্রাবিন হইরে এবার তু লেগে দে বাংলাদেশের হেকুল তু গায়ের কানুনি সেমিট 340 কি সেমিট 5 জন মানুষ এ 5 জনে বাংলাদেশের হেকুল তু 340 কি সেমিট লইর দাজে সীমান্তি আর কানাম মাঝে ভারগারাত দে এড়ে নির্যাতন পুলিশ যাতে বাংলাদেশের ইতারা দাজি তারা তিয়াই বল্লা হইয়ে নতিয়া দাইয়ে তো নির্যাতন পুলিশে দাজি তারা ফিসা করছে লড়াইয়ে বহুত ঘন্টা দুমরাইয়ের বাদে মানুষের ধরছে মানুষ যদি 5 জন বুঝলেন না তইলে তারিখ হইতে 26 তারিখ 2021 আজ্জার তারিখের ইয়া তই জিন বাংলাদেশের কুল তো 500 মানুষ তারা দাজে গাড়ি কানুনে সেমিট 340 কি সেমিট ধরে আর কানুনে কুলে ফারগারাত দিন মগবাগিরি দে দিয়া চাইয়া ইতারা রে নির্যাতন পুলিশের লড়াইয়ের দৈর্য কর তো দৈর্য দেড়ে মানুষ ইনর এড়ে নাম লিখে দিয়ে দে যারা দৈর্য তারা বলে 5 জন মানুষ ইতারা টেংনাফর শহর টেংনাফর দেখা যাচ্ছে টেংনাফর 2 জন মাল্লায়া মমতাজ আহমদ 50 বছর বয়স ইবাউইদের টেংনাফর আরাফাত 30 বছর বয়স বুঝলেন ইব্রাহিম 21 বছর বয়স বাদ কুতুব আলম ঢোকা যে কাম হইলে কিবা কুতুব আলম রিফিউজি ক্যাম্পর ইন রোহিঙ্গা এ 2 জন রোহিঙ্গা কুতুব আলম রিফিউজি ক্যাম্পর মোহাম্মদ শুকুর 50 বছর বয়স দে আর মোহাম্মদ জোহার 30 বছর বয়স এই 2 জন রোহিঙ্গা কুতুব আলম ঢোকা যে কাম হইলে কুতুব আলম রিফিউজি ক্যাম্পর তো মোহাম্মদ শুকুর হতে 50 বছর ইবো রোহিঙ্গা আর মোহাম্মদ জোহার হতে ইবো রোহিঙ্গা 30 বছর বয়স বুঝলেন তো ইতারা বাংলাদেশের কিন্তু 340 কি সেমিট লইয়ের গাড়ি কানুনি আর কানুন মাঝে ফারগারে মগরে দে বাংলাদেশের নির্যাতন পুলিশ যাতে লড়াইয়ের ধরে পেলাই মধ্য তুই এবার বুঝো পুরো রোহিঙ্গা কম এই রোহিঙ্গার মুসিবত রোহিঙ্গার দুঃখ ইন কেঙ্গুরি ফুরাইতে হদ্দে যে মগে বেশি দেরি হইতে বেশি লম্বা টাইম লই যায় ইন আজ্জা খাইলে ন 2012 হইতে ন বর্মা আজাদি ফাইবার আগেলেও তি 1942 কাহানি জন রাহুল নারা তো কিসাব দিলে লাগে দিরি 1942 হইলে বর্মা আজাদ তো নয় এ তারিখ হলো তি রোহিঙ্গারে জেনোসাইড করতে এই মক ইন বুঝলেন না তইলে আজ্জা 2012 হইতে 17 পর্যন্ত রোহিঙ্গারে আজ্জা পর্যন্ত জেনোসাইড করাত আছে বুঝলেন না তইলে হেন্দিলা হদুন রোহিঙ্গার দুশ্মন বাধ্যতা দিনার দুশ্মন মক এই মক বাগি ইন আজ্জা পর্যন্ত রোহিঙ্গারা কানা জমিনের মধ্যে জেনোসাইড করা খেমাত নহতিয়া করা দিন হদুন মক বাংলাদেশি বা হিন্দি ইতারা কথা হয় না হইম ইতারা পয়সা সময় মেলা ইতারা তো দেশে আছে জমিন আছে ইতারা তো পয়সা লাগে দে বুঝলেন না ইতারা গরিব ইতারা মানা করেন আর তো হক না মানে ইতারা হুকুমতে ইতারা আজ্জা ভাজ্জাইয়ে ইতারা গানা গুছিয়ে ইতারা মানা করিব লেকিন এই রোহিঙ্গা 2 জনা কুতুব আলম ঢোকাতে থাকা হইলে কেড়ে কুতুব আলমর এই 2 জন রোহিঙ্গা পুরা রোহিঙ্গার হইন দে এই মানুষ এই 2 জনের সিনন জয়তারে ইতারা তো অ্যাকশন ল আর হিন্দিলা মমিকিয়া রোহিঙ্গা কলে নগরে পান কুতুব আলম দোকা সাকাঙর একজনের নাম হইদে মোহাম্মদ শুকুর 50 বছর বয়স আর একজনের নাম হইদে মোহাম্মদ জোহার 30 বছর বয়স মানুষ ইনরে পুরা রোহিঙ্গা কমরা হইন্দে রোহিঙ্গা রিফিউজি বাইয়ানি তারা থুয়াই নিয়ে এলো দুনিয়ার মতো আনি সাজাতো বুঝলো না ইতারার গজ্জিতে হসুরির বদলা কোরআন হাদিস মজিন সরাসরি মজিন ইতারারে শাস্তি দিয়া যাক ইয়ান আন্তর্ভুক্ত না পুরা রোহিঙ্গা কম তর্ভুক্ত আরস ইয়ান আল্লাহ মমিকিয়া হিন্দিল্লা আর রোহিঙ্গা কমে হিন্দিলা গলতি আর নগরে পান
হন্দিল্লা বেগায়রত হন্দিল্লা জমির মরিয়ে গিয়ে রোহিঙ্গা কমতো সওয়ানা আল্লাহ বানাল বেকুন হাদিয়াত করুন জাযাকুমুল্লাহ খাইর আসসালামু আলাইকুম জি জি মোর ভাই আইন মোর মুরব্বীসকল আশা করি যে ওনারা এহবর গানেরও বুঝি পার্য আর আউমাজ হিসাবে কিছু নিজস্ব হতাই হয়ে আর খবর গানও ওনারা মতন বুঝা দিয়ে তৈলে আইও হতে লাগিম দে আর পুরা রোহিঙ্গা জাতিরে ও মোর রোহিঙ্গা জাতীয় কল ওনারা আজকেন মগবাগিল্লা হামগরর বাজিও কল আর কারণ মা জেনেন আর মা বোনের বাবায়ান আছে ইনরে হন জুলুম হন অশান্তি গড়ের অনরা দেখুন নি অনরা বাংলাদেশ যাইবা যেমতন কেমত তাকিউরি আর জেনে বাংলাদেশের বায়ান আছে ইনর নহইম তারা তো টিয়া হামাবো দে যারে জিক্কা বেশি পারে টিয়া হানা হামাবো দে আর রোহিঙ্গা জেনে আছে তার মধ্যে সে আদের অনরা তো এন্দিল্লা বেগারত আর রোহিঙ্গা হুন্দিল্লা বেগারত সসা বাজে কল যে রোহিঙ্গারে যে মগে জুলুম করে দেশে তো নিয়ালা দিয়ে হে রোহিঙ্গাই আমার তো মগর ওদে মদত গরের সিমেন্ট লাগের সিমেন্টদের লুয়া লাগে লুয়াদের ঈদ লাগের ঈদদের ও রোহিঙ্গা জাতীয় কল আল্লাহ অনরারে হত তো বুঝাইব দিয়া আল্লাহ আর অনরা প্রত্যেক জনরে সইগাম বুঝিউরি দিলম মাঝে গায়রত আনিবলা তকি নসিব গরুক আমিন আর প্রত্যেক জনে দোয়া করিম অহন লাস্টর মাঝে আইরি কিছু হতা বাংলাদেশের বাবতে আয় কিছু হতা অনরা মতো হই অনরা কেনা করে ফোন আয় হতো লাগিম দে বাংলাদেশে আরে বেশি মদত গুজে হ্যাঁ কই আর হামিশ কম টাইমের মাঝে হই অনরা মন্তন আরে বাংলাদেশের হুকুমতে পাবলিকে বেশি মদত গুজি কিন্তু মদত গুজে দে হিয়ান সই আয় অহন অনরা মন্তু হইম দে আর আবু আম্মার সাফর বাবুতে আর আবু আম্মার সাফরে বাংলাদেশের মাঝে গ্রেপ্তার গুজলতি আজিয়া আড়াই মাস গিয়ে গই এন রোহিঙ্গাইয়ে বাংলাদেশের হুকুমতরে আরস নগরে হেন্দিল্লার রোহিঙ্গা থাকিব না সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝে আছে দে হেন্দিল্লার রোহিঙ্গাই নাই আনস্তিক মাঝে নাই আর প্রত্যেকজন রোহিঙ্গাইয়ে আরজ গেলাম বাংলাদেশের হুকুমতরে এনকে নফুনি লইয়া ইয়ান কাদা বেশি অশান্তি দিলাম মাজা আনিরে অনার মতন হতাগানা জিয়া জাহার করে দে কিয়াল্লা আগ্য হতা নাই আজিয়া কিছু খবর লইলাম দে চাইলাম দে আর আবু আম্মা সাবরে এরি দিবার হনো আল্লাহ লদ্দ নাই হনো রাস্তা নাই তারা জিন্দিলে ইয়ারা গায়ে অনার হইলাম আর আবু আম্মা সাবরে তারা জিন্দিগিলে জল মাঝি দে ফানলা নতো গেলে জিয়ল হুকুম করে দিত এত বছর মাঝিয়ে কই আর নতো গেলে সারা জীবন মাঝিয়ে কইতেও আর বুঝি পারিতাম দে আর আবু আমার জিন্দিগিলে জিয়ল মাঝি তারা আন্তাজ ঘুরে দূর মাঝে জিয়ল হুকুম করি পেলাই হনর মানি হল যে হন সুরতরে তারা মারি ফেলাইব মরি গিয়ে হেন করব আর বুঝনো তাই দিয়া ভাই তৈলে এই রোহিঙ্গা জাতি পুরা রোহিঙ্গা জাতিয়ে আরজ গজে দে কাদা হুকুমতের রোহিঙ্গা বাদে অন্য দেশে আরজ করে চাইল দে আর আবু আম্মা সাবরে এড়ি দিয়া বাইনা ভাইল আহন আর তুন পুরা রোহিঙ্গা জাতি তুন বুঝি লওয়া ফুরিব দে বাংলাদেশ সদিহান সদূরর ইনসানিয়তলা দেশ আর তারা সাথ দেখি আর আল্লাহ গজিল দেখি অহন কি গরিব দিয়ান আর প্রত্যেকজন তো দিলাম মাঝে রাখা পড়ব প্রত্যেকজন তো বাবিসা ভরিব মোর রোহিঙ্গা জাতীয় কল অনারে এহতাগান তার গুরু দিয়ে আমি বিড়ি বিড়ি পুরা দির আর পুরা রোহিঙ্গা জাতিয়ে কিয়ামত আইয়ে পর্যন্ত রোহিঙ্গার হিস্ট্রি যাতে কাল তাকি বহা তাকাল পর্যন্ত এহতাগান দিল রাখিবাদে আর 1948 আজ 2025 পর্যন্ত আর আজাদি পাইতানো হতে দে আর রাইট পাইতানো হতে দে আর দেশটা বন্ধন হতে দে আর মখসুস সন্তান কইলে বাংলাদেশ এহতাগান কিয়ামত আইয়ে পর্যন্ত মনে রাখিবা হন হালাপ গুরু হইতে ন সইগান হইরে বিড়ি বিড়ি পুরা দিতে পারেন আর আজিয়া 80 বছর পর্যন্ত রে বুঝি রাখে দে দেশটা বন্ধন হতে বাংলাদেশে যেতম মাঝে লাস্ট রতম মাঝে আইরি আর তুন আবু আম্মা সাপুরি দেশ লেভেল আবু দেখেন দিলা সুরত ওগিয়ে গই আর রাত আর দিয়া ফুরিব দেখেন দিলে ওগিয়ে গই আছে করে ধরি গলা ফেলাইয়ে তোমার এখন দেশটা বনিবাহিন কই তলে আর অনরা প্রত্যেকজন হল লই আল্লাহ আরারে দুধ দামাক দিয়ে দে
গম হরাপ বালাবুড়ো আরা চিনিবার দে হে দুধ দামাক আরা তৈ আশা করি দে অনরা প্রত্যেকজনে বুঝি পারিবা আরা হাল্লা বলি একটিমান দেশিতান বলি না পারি হাল্লা বলি আরা একটিমান দুঃখ পাই দিহান আর হতা দুর্মাপুর আদির হাজগুড়ি মর রোহিঙ্গা মুরব্বীসকল মরবা বিনান যে তারা মর বিড়ি বিড়ি হামিশ কম সব আর কোনো অনরারে দিলের বুধ তুমি শুক্রিয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।